हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो केम छो मजामां। तो ट्रेन योर ब्रेन चेनल में तमारू स्वागत है। तो आज आपणे धोरण 10 बेसिक गणितना मोस्ट एमपी प्रश्नों आपीशुं। तो स्टांडर्ड मैथ्स माटेनो आ विडियो नथी, एमने आ विडियो कोई जोવાની જરૂર નથી, एना माटे हूँ स्पेशल विडियो बनावीश। तो चलो आपणे चेप्टर वाइज आईएमपी जोईए। तो पहलू प्रकरण है वास्तविक संख्याओं। एमां मात्र तमारे हेतुलक्षी प्रश्नों तैयार करवाना रहेशे बेसिक मैथ्स वाळा माटे। एमने कोईपण लॉन्ग प्रश्न 2, 3 के 4 मार्क्सनो कोईपण प्रश्न पूछाशे नहीं चेप्टर 1 मांथी। चेप्टर 2 एटले के बहुपदीओ, एमांथी तमारे उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 अने उदाहरण नंबर 4 तैयार करवानुं रहेशे। पछी स्वाध्यायमां आपणे जोईए तो स्वाध्याय 2.1 मां प्रश्न नंबर 1, पछी स्वाध्याय 2.2 मां प्रश्न 1 नो पहलो प्रश्न और छठो प्रश्न तमारे तैयार करवाना रहेशे। पछी स्वाध्याय 2.2 में प्रश्न नंबर 2 नो पहलो, 5मो और छठो प्रश्न तमारे तैयार करवानो रहेशे। बीजा प्रश्न तमारे अंदर आपेला छे ए तैयार करवानी जरूर नहीं। आ मोस्ट एमपी प्रश्नों छे। आगळ आपणे जोईए कि तीजो चेप्टर प्रकरण 3 जेनुं नाम छे द्विचल सुरेख समीकरण युग्म। तो एमां आपणे जोईए तो तमारे पाठ्यपुस्तकमांथी पेज नंबर 23 परनुं जे कोष्टक आपेलुं छे संपाती रेखाओं ए वाळुं जे आपात थाय छे बधुं ए तमारे कोष्टक खास तैयार करी लेवानुं छे। एमांथी एक हेतुलक्षी प्रश्न हशे हशे ने हशे एटले 1 मार्क्स तमारे रोकड़ो करवो होय तो कोष्टक तमारे तैयार करी लेवानुं छे। पछी उदाहरणमां आपणे जोईए तो उदाहरण नंबर 6 अने उदाहरण नंबर 10। पछी आपणे स्वाध्यायमां जोईए तो स्वाध्याय 3.1 मां प्रश्न नंबर पहलानो प्रश्न 1 अने प्रश्न 4 तमारे तैयार करी लेवाना रहेशे। पछी आपणे जोईए कि स्वाध्याय 3.1 नो प्रश्न नंबर 2 पण तमारे तैयार करी लेवानो रहेशे। अने स्वाध्याय 3.2 में प्रश्न नंबर 3 नो बीजो अने छठो प्रश्न तमारे तैयार करी लेवानो रहेशे। पछी स्वाध्याय 3.3 में प्रश्न 1 नो बीजो प्रश्न, प्रश्न 2 नो पण बीजो प्रश्न तमारे तैयार करी लेवानो रहेशे। आ तमारा मोस्ट एमपी छे। आ तो तमारे खास करी लेवाना छे अने तमारे वधारे मार्क्स मेळववा तो तमे आखी चोपड़ी पण करी शको छो। ए तो तमारुं बाइबल गीता ज छे, तमारे करवू जरूरी है। पण जेने पास थवुं छे, जेने 50-60 मार्क्स मेळववा छे एमना माटे आ मोस्ट एमपी प्रश्नों छे। तो आगळ आपणे जोईए कि चेप्टर नंबर 4 जेनुं नाम छे द्विघात समीकरण। तो एमां तमारे मात्र उदाहरण नंबर 3 तैयार करवानुं छे। उदाहरणमां बीजुं एक उदाहरण तैयार करवानी जरूर नथी। पछी आपणे स्वाध्यायमां जोईए तो स्वाध्याय 4.1 मां प्रश्न नंबर 2 मां प्रश्न बीजो अने त्रीजो तमारे तैयार करवाना रहेशे। पछी स्वाध्याय 4.2 मां प्रश्न 1 नो बीजो प्रश्न और तीजो प्रश्न तमारे तैयार करवाना रहेशे। अने स्वाध्याय 4.2 में तमारे प्रश्न 3 और 4 पण तैयार करवाना छे। पछी स्वाध्याय 4.3 में प्रश्न 1 नो पहलो और तीजो प्रश्न और प्रश्न 2 नो पहलो प्रश्न तमारे तैयार करवाना रहेशे। आ तमारा मोस्ट एमपी प्रश्नों छे। आ तो तमारे खास करी लेवाना छे अने पछी तमारो समय वधे तो बीजा प्रश्नों तमे करी शको छो। आगळ आपणे जोईए कि चेप्टर नंबर 5 जेनुं नाम छे समांतर श्रेणी। तो आपणे उदाहरणमां जोईए तो उदाहरण नंबर 7, 8 और 13। पछी स्वाध्याय में आपणे जोईए तो स्वाध्याय 5.1 में प्रश्न 2 नो पहलो और तीजो तमारे तैयार करी लेवानो रहेशे। अने स्वाध्याय 5.2 में प्रश्न 2 तमारे खास करी लेवानो छे केम के ए हेतुलक्षी प्रश्न है, एमसीक्यू आधारित है। अने बीजा तमारा प्रश्नों है कि प्रश्न 4, 13 और 17 पण तमारे करी लेवाना छे स्वाध्याय 5.2 ना। पछी स्वाध्याय 5.3 में आपणे जोईए तो कि पहला प्रश्न में पहलो और बीजो, बीजा प्रश्न में बीजो और त्रीजो, पछी तीजा प्रश्न में पहलो, बीजो, 9मो और 10मो, और पछी तमारे प्रश्न 4, 7, 12 और 13 आ तमारे आटला करी लेवाना छे खास। घणा बधा प्रश्नों है पण एमांथी आपणे खाली 13 प्रश्नों करवाना छे जे मैं अहींया लखेला छे ए 4, 7, 12 और 13। समझ पड़ी गई। आ तमारा मोस्ट एमपी प्रश्नों छे। आगळ आपणे वधीए कि चेप्टर नंबर 6 एनी पहला अहींया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चेनल की लिंक आपेली है। तमने जे पण प्रश्न ना आवड़े ए तमे जोई शको छो। आदर्श क्लासेस नामनी लिंक हशे। तो त्यां मैं संपूर्ण गणित बनाव्युं छे धोरण 10 नुं। तमे प्लेलिस्ट में जशो चेप्टर वाइज तमने संपूर्ण गणित मळी जशे, तो त्यांथी तमे मेळवी शको छो। चलो हवे आपणा टॉपिक पर आवी जईए कि प्रकरण 6 त्रिकोण। तो त्रिकोण में तमारे उदाहरण में शुं करवानुं छे, मात्र उदाहरण 5 और 7 करवाना छे। अने प्रमेय 6.1 तो तमारे खास करवानुं छे थेल्सनुं प्रमेय। 100% तमारो पूछाशे पूछाशे ने पूछाशे। लखी लेवुं तो लखी लो। तमे पहली तारीख पेपर आपीने आवो त्यारे तमे जोजो तमारो थेल्सनुं प्रमेय हशे हशे ने हशे। पछी आपणे जोईए कि स्वाध्यायमां तो स्वाध्याय में तमारे स्वाध्याय 6.1 में प्रश्न 1 तमारे करवानो छे केम खाली जग्यावाळो प्रश्न छे, एमांथी खाली जग्या पूछाई शके छे। पछी स्वाध्याय 6.2 में प्रश्न 1 और 2 और स्वाध्याय 6.3 में तमारे प्रश्न 2 और 15 तमारे खास करवाना छे। समझ पड़ी गई। आ तो तमारा मोस्ट एमपी प्रश्नों।
આગળ આપણે જોઈએ કે ચેપ્ટર નંબર 7 જેનું નામ છે યામ ભૂમિતિ. તો એમાં તમારે ઉદાહરણમાં કયા કયા ઉદાહરણ કરવાના છે? તો ઉદાહરણ નંબર 2, 4, 5, 6, 7, 8 અને 10 તમારે આટલા ઉદાહરણ કરવાના છે. અને સ્વાધ્યાયમાં આપણે જોઈએ તો સ્વાધ્યાય 7.1માં પ્રશ્ન 1, 4, 7, 8, 9 અને 10 અને તમારે સ્વાધ્યાય 7.2માં પ્રશ્ન 1, 2, 4, 7 અને 9 આટલા પ્રશ્નો તમારે કરવાના છે. આ પણ તમારું ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે. આગળ આપણે જોઈએ કે ત્રિકોણમિતિનો પરિચય. તો આ ઘણા વિદ્યાર્થીઓને હાર્ડ લાગતું હશે, તો તમે બધા ચેપ્ટર થઈ જાય પછી તમારે આ ચેપ્ટરને પકડવાનું છે. આ ચેપ્ટરને તમારે 8મા નંબરે પકડવાનું નથી, તમારે છેલ્લે રાખવાનું છે જ્યારે તમારા બધા ચેપ્ટર પાકા થઈ જાય પછી. તો એમાં તમારે ઉદાહરણમાં માત્ર ઉદાહરણ નંબર 1 જ કરવાનું છે. પછી સ્વાધ્યાય 8.1માં પ્રશ્ન નંબર 3 અને 4, પ્રશ્ન નંબર 11 તમારે ખરા ખોટાનો છે, એ પણ તમારે ખાસ કરી લેવાનો છે. પછી સ્વાધ્યાય 8.2માં પ્રશ્ન 1માં પહેલો પ્રશ્ન, બીજો પ્રશ્ન અને 5મો પ્રશ્ન તમારે કરી લેવાના છે. પછી પ્રશ્ન 2 પણ ખાસ કરી લેવાનો છે કેમ કે MCQ આધારિત છે. પ્રશ્ન 4 તમારે કરી લેવાનો છે, ખરા ખોટા છે, સત્ય અથવા અસત્ય વિધાન કારણ સાથે સમજાવો એવું છે. પછી આપણે જોઈએ કે સ્વાધ્યાય 8.3માં તો 8.3માં તમારે પ્રશ્ન 3 કરી લેવાનો છે, MCQ આધારિત છે. અને પ્રશ્ન 4માં તમારે બીજો, 7મો અને 8મો પ્રશ્ન તમારે કરી લેવાનો છે. અહીંયા 8મો હશે. સમજણ પડી ગઈ? તો આપણે આગળ વધીએ કે ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગો. તો ચેપ્ટર નંબર 9 ત્રિકોણમિતિના ઉપયોગો. એમાં તમારે ઉદાહરણમાં માત્ર ઉદાહરણ નંબર 1, 2 અને 3 કરવાના છે. અને સ્વાધ્યાય 9.1માં પ્રશ્ન નંબર 1, 2, 3, 4 અને 5 કરવાના છે. બીજા પાછળના ગમે એટલા પ્રશ્નો તમારે કરવાની કોઈ જરૂર નથી. 5 પ્રશ્નો તમારે પહેલાં કરવાના છે. સમજણ પડી ગઈ? આગળ આપણે વધીએ તો આપણું ચેપ્ટર છે ચેપ્ટર નંબર 10 જેનું નામ છે વર્તુળ. વર્તુળમાં તમારે ઉદાહરણમાં માત્ર ઉદાહરણ 1 કરવાનું છે, પણ તમારે પ્રમેય 10.1 અને 10.2 ખાસ કરવાના છે, જે સ્પર્શકોવાળા છે કે બંને સ્પર્શકોની લંબાઈ સરખી હોય છે. પછી સ્પર્શક લંબ હોય છે જે પ્રમેય 10.1 છે અને પ્રમેય 10.2 છે, તમારે ખાસ કરવાના છે. સમજ પડી ગઈ? બંનેમાંથી એક પ્રમેય 100% હશે ને હશે 4 માર્ક્સમાં. એક તમારો થેલ્સનો પ્રમેય હશે, એક આ પ્રમેય હશે અને બીજા આંકડાશાસ્ત્ર અને સંભાવનાના દાખલા હશે. આગળ આપણે જોઈએ કે સ્વાધ્યાયમાં તો સ્વાધ્યાય 10.1માં તમારે પ્રશ્ન 1 કરવાનો છે કેમ કે 1 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે, ખાલી એક જ પ્રશ્ન છે. પછી પ્રશ્ન નંબર 2 તમારે કરવાનો છે, ખાલી જગ્યાવાળો છે. અને પ્રશ્ન 3 તમારો MCQ વાળો છે, એ તમારે 3 પ્રશ્નો કરી લેવાના છે. પછી આપણે જોઈએ કે સ્વાધ્યાય 10.2માં તમારે પહેલા 3 પ્રશ્નો કરી લેવાના છે કેમ કે 3 MCQ આધારિત છે અને પ્રશ્ન 6 અને 7 કરવાના છે. સમજણ પડી ગઈ? પછી આગળ આપણે વધીએ તો 11મું ચેપ્ટર જેનું નામ છે વર્તુળ સંબંધિત ક્ષેત્રફળ. તો એમાં તમારે માત્ર હેતુલક્ષી પ્રશ્નો તૈયાર કરવાના રહેશે. એટલે હેતુલક્ષી પ્રશ્નો માટે તમારે ખાલી સૂત્રો તૈયાર કરવાના છે, બીજું કંઈ તમારે તૈયાર કરવાની જરૂર નથી. સૂત્રો તમે ખાસ કરીને લેજો, એમાં તમારે સૂત્રો ફેરવીને પૂછશે. જેમ કે તમારો સ્વાધ્યાય 11.1માં તમને 14મો પ્રશ્ન આપેલો છે, એવી રીતે તમે પૂછી શકે છે. તો તમારે બધા સૂત્રો ક્લિયરલી તૈયાર કરીને જવાના છે, માત્ર હેતુલક્ષી પ્રશ્નો જ પૂછાશે. આગળ આપણે વધીએ કે ચેપ્ટર નંબર 12 જેનું નામ છે પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ. તો એમાં તમારે ઉદાહરણમાં માત્ર ઉદાહરણ 4 જ કરવાનું છે. સ્વાધ્યાયમાં આપણે જોઈએ તો કે સ્વાધ્યાય 12.1માં તમારે પ્રશ્ન 1, 2, 3, 6 અને 9 કરવાના છે. અને સ્વાધ્યાય 12.2માં પ્રશ્ન 1 અને 2 કરવાની જરૂર છે. બીજા પ્રશ્નો તમારે કોઈ કરવાની જરૂર નથી. આગળ આપણે વધીએ તો કે ચેપ્ટર નંબર 13 આંકડાશાસ્ત્ર. તો આંકડાશાસ્ત્રમાં તમારે ઉદાહરણ 5 અને 8 કરવાના છે. અને સ્વાધ્યાયમાં તમારે સ્વાધ્યાય 13.1માં પ્રશ્ન 2, 3, 6, 7 અને 9 કરવાના રહેશે. પછી સ્વાધ્યાય 13.2માં પ્રશ્ન 2 અને 4 કરવાના રહેશે. અને સ્વાધ્યાય 13.3માં તમારે 1, 2 અને 6 અને 7 કરવાના રહેશે. હવે 16 માર્ક્સ કેમ લખ્યા છે એ તમને હું પાછળથી સમજાવું છું. એની પહેલાં આપણે છેલ્લું ચેપ્ટર જોઈ લઈએ કે ચેપ્ટર નંબર 14 સંભાવના. તો સંભાવનામાં તમારે ઉદાહરણ 4, 8 અને 13 કરવાના રહેશે. અને સ્વાધ્યાયમાં તમારે સ્વાધ્યાય 14.1માં પ્રશ્ન નંબર 8, 9, 12, 14, 16 અને 24 કરવાના રહેશે. આમાંથી તમારું પેપર હશે 100%. હવે 14 અને 16 માર્ક્સ કેમ લખ્યા હતા? તો જેને પરીક્ષામાં પાસ થવું હોય, પેપર તમારું ટોટલ 80 માર્ક્સનું હોય છે. 80માંથી 26 માર્ક્સે પાસ થવાનું હોય છે. તો તમારે સંભાવનાના 16, જો આંકડાશાસ્ત્રના 16 માર્ક્સ અને સંભાવનાના 14 માર્ક્સ, ટોટલ તમારા 30 માર્ક્સ થઈ ગયા. તો તમે કંઈ પણ ના કરો અને આ બે ચેપ્ટરના દરેક દાખલા તમે ગણી લો. તમારે IMP જો નથી, ચેપ્ટરનો એક દાખલો તમે ગણી લો તો તમને 30 માર્ક્સ મળી જશે. પછી તમારો થેલ્સનો પ્રમેય કરી લેવાનો છે 6.1, પછી તમારે 10.1 અને 10.2 કરી લેવાના છે. એટલે મિનિમમ તમારા 35 થી 40 માર્ક્સ તમારે આવી જશે.
ખાલી તમે 2 ચેપ્ટર કરશો અને 3 પ્રમેય કરશો તો તમારે એ કરીને જવાનું છે, ખાસ જેને પાસ થવું એના માટે. અને બીજા વિદ્યાર્થીઓ જેને 40-50 માર્ક્સ મેળવવા હોય એને મેં આઈએમપી આપ્યા છે અને સારા માર્ક્સ 60 માર્ક્સ સુધી પણ આવી શકે છે આઈએમપીમાંથી, જો વધારે આઈએમપી પૂછાઈ ગયા હોય. અને જેને 70+ માર્ક્સ મેળવવા હોય એને તો પૂરેપૂરું ઉદાહરણનો એક દાખલો, એક સ્વાધ્યાયનો દાખલો તમારે કરીને જવાનો છે. સમજ પડી ગઈ? તો આગળ આવા આઈએમપી વિડીયો આપણે લાવતા રહીશું, તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. અને જો તમારે દરેક જે મેં પ્રશ્નો કીધા છે એના તમારે સોલ્યુશન જોતા હોય તો RS ક્લાસીસની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, ત્યાંથી તમે મેળવી શકો છો.